How are you all? I'm good, thank you. Most excitement. So, what is the reason for your excitement? Let me know. What is that? Academic Excellence Award Distribution Ceremony. Yes, now we are going to start our Academic Excellence Award ceremony. Every year, Vision School presents Academic Excellence Award for the students who did hard work and who scored good marks and who who gave good performance in overall all the exams, right? So this year also for the academic year 2025 to 2026, so we are going to present Academic Excellence Award. Before that, you have certificate of merit with you, right? Have you all received certificates? Okay, first of all, congratulations for all of you. You are all promoted to next class, further classes. So for that, huge round of applause for you. Yes, now without getting late, I am going to start this ceremony. So for 6th standard to 9th standard, 9th standard means present 10th standard. Okay, so are you all excited? Sure. Okay, you have to show your excitement when I announce the name. You should appreciate them with your huge round of applause. Okay, first I'll start with 6th standard A section. There's one thing I want to tell before announcing the names. These marks not only academic excellence test exams which we conducted, along with academic excellence test FA1, 2, 3, 4 and SA1, SA2 overall performance we have taken and we have added all these. Then this is the final result, top 3 positions. Okay, so now from 6th A, first position goes to S. Vaishnavi, second position B. Varshini and third position N. Lakshmi. Come up on stage. I request our honorable correspondent sir to present the Academic Excellence Award to the huge round of applause for them. Congratulations. Next, coming to first position goes to G. Tejeshwar, second position V. Vishnuvardhan, third position Deepak Kumar. Next, coming to 7th A section, first position goes to G. Vishalakshi, second position goes to N. Lakshmi and third position goes to C. Mokshit. Coming to 7th standard B section, here first position goes to Tanusri and second position goes to B. Girija and third position goes to Varshita. Give them huge round of applause. Coming to 8th A section, here first position goes to S. Geetika, second Roshan and third position goes to S. Vaishnavi. Next, 8th standard B section, here first position goes to B. Sharanya, second position goes to G. Chetana
Third position goes to D. Sai Chandana. Next, 2 members. Present 10th standard students. So you have written excellence exam. So I have result with me. So are you all excited to listen? First, I'll start with third position. Here, third position with 16 marks goes to 2 students. C. Kiran Kumar and P. Bhavyasri. They are in third position. Appreciate them. Okay, next with 17 marks, second position goes to M. Varshita Bai. Come up on stage, Varshita Bai. Next position with 18 marks goes to, what is your expectation, boy or girl? V. Sivamokshit with 18 marks. Congratulations to all the students who got Academic Excellence Award of this academic year 2025 to 2026. Now, I would like to request our honorable correspondent sir to speak few words on this great occasion. అవార్డ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు లేయండి. లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకున్న వాళ్ళు. ఓకే, అందరికీ లాస్ట్ ఇయర్ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి, ఈ ఇయర్ అవార్డ్స్ రాలేదు. లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చి ఈ ఇయర్ కూడా వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే ఉండండి. మీలో సూపర్ పవర్ అంటే ఎక్కడా కూడా డౌన్ అయ్యేకి అవకాశం లేకుండా హార్డ్ వర్క్ చేసినట్లు. మిగతా వాళ్ళు సిడౌన్. ఇయర్ రాకుండా లాస్ట్ ఇయర్ మాత్రమే వచ్చిన వాళ్ళు లేయండి. నాకు రీజన్స్ చెప్పాలా ఒక్కొక్కరు. ఇయర్ రాలేదు, రీ ఎగ్జామ్, నో రీ ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్, no re-exam, but you did not take the award. You no re-exam, no re-exam, re-exam, no re-exam, but you didn't, no re-exam, re-exam, re-exam లేకపోతే నిన్ను దట్టేటోళ్ళు లేరులే. రీ-ఎగ్జామ్ రాసి బతికిపోయినావు, నో రీ ఎగ్జామ్ అయినా క్రాక్ చేయలేకపోయినారు. రీ ఎగ్జామ్ అడిషనల్ యాక్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. నో రీ ఎగ్జామ్, రీ ఎగ్జామ్, రీ ఎగ్జామ్. రీ ఎగ్జామ్ రాయకపోయినావు దొబ్బేటోనివే నువ్వు. ఫ్రెండ్స్ అయిపోయినారు, డిసిప్లిన్ తప్పింది, బయట తిరగడం ఎక్కువైంది, సెల్ ఫోన్లో వీడియోలు తీసుకోవడం ఎక్కువైంది. ఇంకెప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తావు?
నో, యూ డెంట్ గెట్ ఇట్. బద్రి, చక్రి, లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది, ఇయర్ రాలే. నో రీ ఎగ్జామ్, బట్ యూ డెంట్ గెట్ ఇట్. పురుషోత్తం, రీ ఎగ్జామ్. సెడు శివమోక్షిత గారిని చూస్తానే భలే ఆనందం వేసింది. ఎందుకంటే అనేక ఓటముల తర్వాత ఒక విజయం వస్తే ఎట్లుంటుంది చూడండి. ఎడారిలో ఒక నీటి చుక్క దొరికితే ఎట్లుంటుంది? బాగా నీళ్ళు దప్పికేటప్పుడు ఒక కూల్ వాటర్ బాటిల్ ఇస్తే ఎట్లా ఫీల్ అవుతాం? హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతామా? అట్లాంటిదే పరిస్థితి. టాలెంట్ ఎవడి సొత్తు కాదు. టాలెంట్ ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది. దాన్ని కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తే డెఫినెట్గా సక్సెస్ వస్తుంది. కరెక్ట్ టైంలో మన జీవితంలో ఏంటంటే మనం కొన్ని అంశాలని మిస్ అవుతుంటాం. ఏంది అది అంటే, ఫస్ట్ మనకి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ లేకపోవడం, ఇంకొకరి చేత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబడ్డం, మనకంటూ ఒక క్యారెక్టర్ బిల్డ్ చేసుకోకపోవడం, డెడికేషన్ లేకపోవడం, డిసిప్లిన్ లేకపోవడం, హార్డ్ వర్క్ చేసే గుణం లేకపోవడం. చాలామందికి అవార్డ్స్ వచ్చేవి రీ ఎగ్జామ్ రాయటం వల్ల అవార్డ్స్ మిస్ అయినాయి. కానీ మనం ఒక రూల్ పెట్టుకున్న తర్వాత, ఇఫ్ వి బ్రేక్ ద రూల్ దెర్ ఈజ్ నో డిసిప్లిన్. రీ ఎగ్జామ్ వాళ్ళను కూడా కన్సిడర్ చేసినాం అనుకో, ఇందులో ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరి మైండ్ సెట్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఏమవుతుంది? జనరల్గా ఏం ఫీల్ అవుతారు? మేము కూడా రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్కి ఆబ్సెంట్ పెట్టి రీ ఎగ్జామ్ రాసి మార్క్స్ ఎక్కువ తెచ్చుకొని అవార్డు తీసుకోవచ్చు కదా. ఇదే వస్తుందా రాదా థాట్? చెప్పు బిందు, అదే వస్తుంది కదా. జనరల్గా మనం దాని గురించి వదిలేసి జనరల్గా చెప్పు. నువ్వే హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్, నువ్వే ఇప్పుడు నీదే స్కూల్, నువ్వు ఏ రూల్ని అప్లై చేస్తావు? వాళ్ళకి కన్సిడర్ చేద్దామా? రీ ఎగ్జామ్ రాయని వాళ్ళని కన్సిడర్ చేస్తామా? జెన్యున్గా చెప్పు, హార్ట్ఫుల్గా చెప్పాలా. ఎవరిని చేస్తావు? నువ్వైతే ఏ రీజన్ చేత మనం రీ ఎగ్జామ్ రాసినామో పక్కన పెట్టు. మనం చేయాల్సింది జెన్యున్గా, నిజాయితీగా ఏం చేయాలా? వెరీ గుడ్. రాయని వాళ్ళనే పెట్టాలి. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ టైం రీ ఎగ్జామ్కి పోరు వాళ్ళు కదా. ఎగ్జామ్స్ రోజు హాలిడేస్ పెట్టరు. ఒకవేళ ఎగ్జామ్ రోజు వాళ్ళు హాలిడే పెడితే వాళ్ళకు అవార్డుకి ఎలిజిబుల్ కారు. కాబట్టి కంపల్సరీగా వాళ్ళల్లో ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఒక డిసిప్లిన్. ఎగ్జామ్స్ అంటే ఒక రెస్పెక్ట్ వస్తుంది, ఎగ్జామ్స్ మీద డిసిప్లిన్ ఉంటుంది, ఎగ్జామ్స్ అంటే దానికి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? కాబట్టి రీ ఎగ్జామ్ హెల్త్ ఇష్యూ, ఫంక్షన్స్, ఏదో హెల్త్ ఇష్యూ కంటే ఫంక్షన్స్కి ఎక్కువ పోయిన వాళ్ళే ఉన్నారు. సో అది తగ్గించడానికి ఖచ్చితంగా కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందే. ఇలాగైతేనే డెఫినెట్గా అన్ని ఎగ్జామ్స్ కరెక్ట్గా రాస్తారు. పర్సెంటేజ్ కోసం పాకులాడతాం. అర్థమైందా?
పాకులాడడం అంటే ఏమి? బాగా చదువుకోవడం. సార్ వాళ్ళ దగ్గర, టీచర్ వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి 1 మార్క్ ఏ టీచర్, అర్ధ మార్క్ ఏ టీచర్, 2 మార్క్స్ ఏ టీచర్. ఈ ఇయర్ జరిగింది, నేను ఓపెన్గా చెప్తాను. నేను ఈ ఇయర్ టీచర్స్ కూడా మీకు వేసినారా, అట్లా వేయలేదా? ఓపెన్గా అడుగుతున్నా. చేస్తారు నో? నో అయితే సంతోషం. వేసింటే అది యాక్సెప్టబుల్ కాదు. మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా కరెక్ట్గానే వేసింటారు, 1కి 2 సార్లు. ఎందుకంటే మీరు మహా మేధావులు. ఒకరికి అటు ఇటు జరిగిందంటే మీ దగ్గర పోరాటం పీక్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. వేసినారు, అట్లా వేసినారు, ఇట్లా వేసినారు, అది ఇది అని. అట్లా ఏమైనా జరిగినా కూడా రెక్టిఫై చేసుకున్నాం అవి. లాస్ట్ ఇయర్ చాలామందికి వచ్చినాయి అవార్డ్స్, ఈ ఇయర్ అవార్డ్స్ రాలేదు అని అంటే, ఈ ఇయర్ ఇప్పుడు ఇందాక ఏదో ఒక డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినారు ప్రణవి. ఏమని ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది? అకాడమిక్లో ఆ పాప FA1, FA2, FA3, SA1, SA2 వీటిల్లో ఆ పాప పర్సెంటేజ్ వచ్చింది. కానీ అకాడమిక్ ఎక్సలెంట్ టెస్ట్ కూడా రాయాలి కదా, 50% అది తీసుకుంది. FA1, FA2, FA3 మార్క్స్ మొత్తం టోటల్ మార్క్స్ 50% తీసుకుంది. అర్థమైందా? 90% వచ్చిందంటే దాన్ని మనం ఆఫ్ చేసినాం, 45కి వేసుకున్నాం. అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ టెస్ట్ పెట్టినాం కదా, ఆ టెస్ట్లో వచ్చిన మార్క్స్ని 50% తీసుకున్నాం. రెండింటిని యాడ్ చేసి టాప్ లిస్ట్ తీసినాం. చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా చేసినాం. అక్కడ బాగా వచ్చినాయి చాలామందికి. ఎక్కడ? FA1, FA2, FA3, SA1, SA2, FA4లో మంచిగా వచ్చినాయి. అకాడమిక్ టెస్ట్ ఎత్తిపోయింది, రాయలే సరిగ్గా. ఇప్పుడు అదే నేను మౌక్షిత్ గారి గురించి కూడా ఫీల్ అయితే కదా. అకాడమిక్ అంతా బాగా గర్ల్స్ కొట్టేసినారు, బాయ్స్కి అవకాశం ఇలా, లాస్ట్ వాడు అది కొట్టేశారు. అది ఆన్సర్ చేసే 1కి 2 సార్లు బాగా చెక్ చేసుకొని కరెక్షన్ కంప్లీట్ చేసి మీకు జెన్యున్గా ఇవ్వబడింది. ఇది జెన్యున్గా ఇవ్వబడింది, ఇందులో ఎటువంటి ఇది లేదు, దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేది కూడా ఉండదు. ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, ఆ విలువ తెలియాల. ఇక్కడ ఆ అవార్డు వీళ్ళందరి క్లాప్స్ మధ్యలో తీసుకోవడం వేరు, అంగట్లోకి పోయి తెచ్చుకోవడం వేరు. అది అడిగితే డబ్బులు ఉంటే ఏమి, ఎక్కడైనా కొనుక్కోవచ్చు కదా, అది బాగుంటుందా? చిన్నదైనా 5 రూపీస్దైనా సరే అది అందరి ముందర తీసుకోవాలా, మన కష్టంతో తీసుకోవాలా. సరే, మన కష్టంతో తీసుకున్నాం, మన హార్డ్ వర్క్తో తీసుకున్నాం. కొద్దిమందికి అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ వచ్చి హెల్త్ ఇష్యూస్ లేకుంటే ఫంక్షన్స్ ఇట్లా పోయి ఇంట్లో వాళ్ళ ప్రోద్బలంతో మేము వెళ్ళిపోతే నీకు అన్నం పెట్టే వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు ఈ 2 రోజులు అని చెప్పి ఇంట్లో వాళ్ళు తీసుకుపోయినారు. అది మిమ్మల్ని బాధకు గురి చేసింది. ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఫర్ దట్. బట్ అయినా ఒక మిస్టేక్ నుంచే మనం నేర్చుకోవాలా. ఒక మిస్టేక్ నుంచి ఏం చేయాలా? నేర్చుకోవాలా. తప్పులు అనేక మంది చేస్తారు, దాన్ని తెలుసుకొని ఎవరైతే రియలైజ్ అవుతారో వాడే బాగుపడతాడు. దీని గురించి ఈ సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం మనం ఒక ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటున్నాం. మీ క్లాసు, మీ బిహేవియరు, మీ డెడికేషను, మీ డిటర్మినేషను, మీ యాటిట్యూడు,
వీటన్నిటినీ పర్సనల్గా అబ్జర్వ్ చేయబడుతుంది. ఇక్కడ నువ్వులాగున్నావా, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినావా అనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేయబడుతుంది. కారణం ఏమంటే అట్లా అబ్జర్వ్ చేయబడి విద్యార్థి యొక్క ప్రవర్తనలో మార్పు తీసుకురావటమే బోధన, టీచింగ్. టీచింగ్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే టు చేంజ్ ద బిహేవియర్ ఇన్ స్టూడెంట్ లైఫ్, స్టూడెంట్ బిహేవియర్. అట్లాంటి విద్యార్థి ప్రవర్తనలో మార్పు గమనించగలిగిన వాడే టీచర్. విద్యార్థి ప్రవర్తనలో వివిధ రకాలైన మార్పులు తీసుకొచ్చిన వాడు టీచర్ కాదు. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హర్ష తీసుకుంటా, అక్షయ్ క్వశ్చన్ వేసుకోవాలా, లాస్ట్ ఇయర్కి నేను ఎలా ఉన్నా, ఈ ఇయర్ ఎలా ఉన్నా. లాస్ట్ ఇయర్ నా బిహేవియర్లో మార్పేంది, ఈ ఇయర్ నా బిహేవియర్లో మార్పేమి. లాస్ట్ ఇయర్ నా బిహేవియర్ ఎలా ఉండేది, ఈ ఇయర్ నా బిహేవియర్ ఎలా ఉంది. ఇది మీరు స్క్రూటినీ చేయకుంటే, మీరు రెక్టిఫై చేసుకోకపోతే మీరు మనుషులు కాదు. 1 month బ్యాక్ నేను ఎలా ఉంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నా. మనం పొద్దున్నే లెగుస్తాను ఎక్కడికి పరిగెట్టుకుంటూ పోతాం, అద్దం దగ్గరికి పోతాం. బయటికి పోవాలనుకో, తల జుట్టు బాగుందా, అమ్మ పాలు తీసుకురమ్మనింది. ఫస్ట్ ఎక్కడికి పోతాం, జుట్టు బాగుందా, డ్రెస్ బాగుందా, చెక్ చేసుకుంటామా, చెక్ చేసుకోమా. చెక్ చేసుకునే బుద్ధి జ్ఞానం మనకు ఉండాలి ఫస్ట్. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. ఇంతకుముందు ఎలా ఉన్నాం, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాం. ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చింది, ఇప్పుడు సెకండ్ లేక్ ఎందుకు పడిపోయినాం, థర్డ్ లేక్ ఎందుకు పడిపోయినాం, అసలుకి రాలేదు ఎందుకు. బద్రిగానికి చక్రిగానికి లాస్ట్ ఇయర్ అవార్డ్స్ వచ్చినాయి, ఈ ఇయర్ అవార్డ్స్ ఎందుకు రాలే. సో మాలో ప్రాబ్లం ఏమొచ్చింది, మేము టైం అంతా దేనికి యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం. నేను మాట్లాడేకి యూటిలైజ్ చేసుకున్నానా, ఆటలాడేకి యూటిలైజ్ చేసుకున్నానా, చాటింగ్లకి యూటిలైజ్ చేసుకున్నానా, సెల్ ఫోన్ వాడకానికి యూటిలైజ్ చేసుకున్నానా. ఆత్మ పరిశీలన అని అంటాం. సెల్ఫ్ రీసెర్చ్ అనేది జరగల. ఒక్కసారి వన్స్ థింక్ చేయండి. నేను రాహుల్ గారి గురించి ఒకసారి మాట్లాడినా. 7th క్లాసా రాహుల్, 8th. వాడికి 6th 7th సరిగ్గా లేడు, 8th వచ్చేళ్ళకే బ్యాడ్జెస్ కొట్టేసినాడు. ఇందాక శరణ్య గురించి మాట్లాడతా, 6th 5th మనం ఆడ ఆ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ట్యూషన్కి వచ్చి ఇబ్బంది పడి చదివి ఒక క్వశ్చన్ నేర్చుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడినావు చూడు. ఏ క్లాస్ అప్పుడు, 5th శరణ్యకి చదివేకి రాకుండా, చదివేకి ఒక క్వశ్చన్ నేర్చుకోవడానికి 1 hour పైనే పట్టేది. వాళ్ళ నాన్న పాపం ప్రతిరోజు, నానంటే బాగా గుర్తు రావాలా, ప్రతిరోజు ఈరోజు నాన్నను మోసం చేసేటువంటి అతి భయంకరమైన దుర్మార్గులు మన మధ్యలో ఉన్నారు. మీ నాన్నంటే ఇష్టం కదా బాగా, నీకు ఎందుకు ఇష్టము పాపం. పొద్దున్న ట్యూషన్ పెట్టుకోండి సార్, వచ్చి ఇడిచి పెడతా, సాయంత్రం
ఇడిసిపెట్టి మళ్ళీ తొలుకొని పోయి ఇడిసిపెట్టి ఆ పాపకి ఎట్లో గట్ల కొంచెం ప్రిపేర్ చేస్తే వాడు జ్ఞానేశ్వర్ గాని కంటే వాడు బాగా చదువుతాడు, ఈ పాప పాస్ అయితే చాలనే పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. ఈ పాప చదివేది కూడా అట్లే ఉండే, పాపం చదివింది గుర్తుండేది కాదు, అక్షరాలు కరెక్ట్గా రాసేది కాదు, కానీ ఈరోజు మాత్రం అవార్డుతో వచ్చింది. అప్పుడే ఆడ చెప్పిన చదివేకి ఇబ్బంది పడిన నువ్వు 2 ఇయర్స్లో ఒక అవార్డు తీసుకున్నావంటే వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్? మార్పు మనిషిలోనే మొదలవుతుంది. మనం మనిషి అయితే మార్పు కోరుకోవాలా, మార్పులను సృష్టించాలా, మార్పుకు మనం నాంది పలకాల. మనం మనిషి కాదు పశువు అంటే మనలో మార్పులు ఏం స్టార్ట్ చేయకూడదు. మిమ్మల్ని పశువుగా మార్చే వివిధ వ్యక్తులు నీ చుట్టూ ఉంటారు, జాగ్రత్తగా ఉండాల. మీ మైండ్ను చెదలు పట్టించేకి సిద్ధంగా ఉంటారు, జాగ్రత్తగా ఉండాల. ఒక్కరి వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వడానికి అయ్యేంత దీనమైన పరిస్థితిలో మనం ఉన్నామా? అంత చేతగాని మైండ్ సెట్ మనకుందా? ధైర్యం లేని జీవితం బతుకుతున్నామా? ఇంకొకరి కంట్రోల్ లేకి, ఇంకొకరికి సరెండర్ అయ్యే పొజిషన్ లేకి మన మైండ్ పోతుందా? క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి. నీ మైండ్ చెప్పినట్టు నువ్వు వింటున్నావా, వేరే వాళ్ళ మైండ్తో నువ్వు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నావా? గుర్తుపెట్టుకోవాలా. ఇదంతా నేను మీ చుట్టూ జరిగేటువంటి అంశాలే. ఒక ఫ్రెండ్ గాడు వస్తాడు, రారా ఈరోజు ఆటికి పోదాం, ఈటికి పోదాం, ఆడ కబడ్డీ ఆడుతున్నారు పోదాం, ఈడ టోర్నమెంట్ ఆడుతున్నారు పోదాం, వాడి ఇది చేద్దాం, ఈడి ఇది చేద్దాం, మనం అవి కొట్టేద్దాం, ఇవి కొట్టేద్దాం, అట్లా కొడదాం, ఇట్లా కొడదాం, బువ్వ కూడా పెట్టవు అవన్నీ. నిన్ను ఈ సమాజంలో ఉన్నతమైన స్థానంలో నిలబెట్టేది చదువు ఒక్కటే. ఆ చదువే నిన్ను ప్రపంచానికి నువ్వెవరో చెప్పేది. ఒక కలెక్టర్ వస్తే ఎంతమంది గుమిగూడతారు, ఎంత ఇదవుతుంది, ఎంత సిస్టమ్ అంతా సరెండర్ అవుతుంది అతని కింద. కలెక్టర్ ఊరికే అంగట్లో దొరికే జాబా? కొంటే వస్తుందా? 1 కోటి రూపాయలు ఇస్తే కలెక్టర్ ఉద్యోగం ఇస్తారా? కేవలం చదువు వల్లే వస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పద్మ అనేటువంటి ఆమె ఇంటింటికి రోళ్ళు ఎత్తుకొని అమ్ముకుంటా పోయేదంట. రోలు ఎత్తుకొని, రోలు కారం దంచుతాం చూడు, అట్లాంటివి. కొద్ది రోజులకి ప్రతి ఇంట్లో తలుపు గేట్ వేయడం. రోలు ఎవరు కొంటారు అంత మిక్సీలు ఉంటే? విసిగి వేసారి ఆ బరువు మోయలేక బుక్కులు చేత పట్టుకుంది. చదివి 3-4 ఏళ్లలో సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ పోలీస్ అయ్యి 3-4 ఇయర్స్లోనే లాఠీ పట్టుకుంది. ఒక లేడీ నా చేత ఏమవుతుందిలే అనుకుంటే, వేరే వాళ్ళ చేత ప్రభావితమైంటే ఏమైందో. మీ ప్రవర్తనలో మార్పు గమనించలేదని మాత్రం అనుకోవద్దండి. ఇంటి దొంగను ఈశ్వరుడైనా పట్టలేడంటారు. ఈ విశ్వనాథుడు పడతాడు. నేను పట్టేస్తా ఖచ్చితంగా 100%. మీరు ఎట్లున్నారు, ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఏం జరగలేదు, మా సైడ్ నుంచి ఏమి మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, మీ సైడ్ నుంచి ఏం మిస్టేక్స్ వచ్చినాయి, మీ ప్రవర్తనలో మార్పు రావడానికి కారణం ఏంటి, దానికి కారణం ఎవరు, ఇవన్నీ కూడా ఐ హ్యావ్ నోటీస్డ్ ఎవ్రీథింగ్.
సార్ రాలేదులే, సార్ 10th క్లాస్ మీదే పడి ఉన్నాడు, మా మీద అక్కడక్కడ తక్కువ వచ్చింటాడు అని అనుకోవద్దండి. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి నోటిఫైడ్. ఎవరి స్టూడెంట్ బిహేవియర్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ నోటిఫైడ్ హియర్. బట్ ఏమంటే we encouraged a lot those who want to participate in any game or event or any activity. So I have given free hands to you and staff also. But misutilization jarigina we have noticed. మీకు ఎక్కడ కూడా ఏ స్కూల్లో ఫ్రీడమ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ని మీరు మిస్యూటిలైజ్ చేసినారనుకో అది చాలా ఎవరిని ఎవరు మోసం చేసినట్టు అవుతుంది, మిమ్మల్ని మీరే మోసం చేసుకున్నట్టు అవుతుంది. నాన్న పోయింటాడు, పొద్దున్నే లేచి పనికి పోయింటాడు, బయటకు పోయింటాడు, కష్టపడి ఉంటాడు, పని చేసి వచ్చింటాడు. కొద్దిమంది ఇంకా డ్రైవింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి అగమ్య గోచరం. ఎక్కడ తింటున్నారో ఎక్కడ ఉంటున్నారో తెలియదు. ఏ వాన ఏ ఎండ ఏ గొడుగు ఉండదు, వేళకు ఫుడ్ ఉండదు. పాప బాగా చదువుతుందంటే ఆనందం వేరు, పాప మాత్రం వీడు చేసేవి మాత్రం వేరు. కొడుకు బాగా చదువుతున్నాడంటే ఆనందం వేరు. బార్డర్లో పనిచేసే సైనికుల యొక్క ఫ్యామిలీస్ కూడా ఉన్నారా ఇక్కడ? దూరంగా పేరెంట్స్ దూరంగా ఉండే వాళ్ళ పరిస్థితి వేరు. ఎస్, వర్షన్ ఈస్ దేర్. నీ కోసమే ఎంతో దూరం పోయి పని చేస్తుంటారు, మన కోసమే. డోంట్ క్రై, యూ అచీవ్డ్ దట్ వన్, యూ అచీవ్డ్, యూ ప్రూవ్డ్. నువ్వు పోయి వీడియో కాల్ చేసి చూపెట్టాలా, అర్థమైందా? నీ కష్టాన్ని నేను వృధా చేయలేదు నాన్న అని. గ్రేట్ హార్ట్ నీకుంది, కొద్దిమందికి ఆ గ్రేట్ హార్ట్ కూడా లేదు. నాన్న గురించి చెప్తే కన్నీళ్ళు పెడతాను. నువ్వు నిట్టా నిలువున మోసం చేసేటోళ్ళు దండిగా మంది ఉన్నారు. జాగ్రత్త, మోసం చేయకూడదు తల్లిదండ్రులు. ఒకడు చెప్పిన మాటలు నువ్వు పోయినావా అంటే నిన్ను నువ్వు నిట్టా నిలువుగా మోసం చేసుకున్నట్టే. అది ఫ్రెండ్ అయినా, పక్కోడైనా, ఎదిరింటోడైనా, ఎదిరింటి పాప అయినా, పిన్నమ్మైనా, చిన్నాయనైనా, నీ లైఫ్ని ర్యూన్ చేసే హక్కు ఎవరికి లేదు. నీకంతకు నువ్వే బిల్డ్ చేసుకోవాలా. ఒకడు చెప్పే మాటలు విని ఆటికి పోదాం, ఈటికి పోదాం, ఇట్లా పోదాం, అట్లా పోదాం, ఆడ ఎగురుదాం, ఈడ దుంకుదాం, పోయినావా నాశనం అవుతావు. వాడు డిఫరెంట్ జోన్స్లో డిఫరెంట్గా చూపిస్తాడు నీకు. చెడు అలవాట్లు నేర్పించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి ఇప్పుడు. ఫ్రెండ్స్ జాగ్రత్తగా ఉండాల. ఎందుకంటే అది తల్లిదండ్రుల యొక్క ఫైనల్గా ఏమంటారంటే తెలుసా, నువ్వు చెడిపోయినావు అని అంటే ఫస్ట్ అమ్మకి 2 దెబ్బలు పడతాయి నాయన నుంచి. గాడిదలు కాస్తున్నావా నువ్వు అని. బయట వాళ్ళు నాయన అంటారు, సరిగ్గా పెంచలే నువ్వు అని. జన్మనిచ్చి వాళ్ళని త్యాగం, వాళ్ళ కష్టాన్ని అంత దారబోసి మిమ్మల్ని పెంచుతూ ఉంటే ఎవడో గజ్జి కుక్కను చెప్పిన 4 మాటలు విని నువ్వు అని వాడు ఎట్లా చెప్తే అట్లా వింటావా? గజ్జి అంటే వాడికి గజ్జి పట్టుకుంటుంది ఆల్రెడీ. ఆ గజ్జి ఏం చేస్తాడు? నాకొకనికే గజ్జి ఉంటే ఎట్లా? ఏం చేయాలా? పక్కోడికి కూడా అంటియాల. అదే కదా, నేను ఒకరిని బాగుండడం బాగలేకపోవడం కాదు, పక్కోడు కూడా బాగుండకూడదు. అట్లనే ఏం చేస్తాడు వాడు? నిన్ను చిన్నగా మొదలెడతాడు,
నిన్ను గోకుతాడు. తెలివైన వాళ్ళు గోకించుకోరు, తెలివి తక్కువ వాళ్ళు గోకించుకుంటారు, పట్టించుకుంటారు అన్నీ. సాయి గంగిరెడ్డి ఉన్నాడు, ఏంపా స్కూల్కి రాలేదు అని అంటే వేరే వాడు పిలిచిపోయినాడు సార్. వాడు గజ్జినటోడు ఇన్ని గోకినాడు, ఈడు అన్నం పెడుతుపోయినాడు. ఇప్పుడు హాలిడేస్లో నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే హాలిడేస్లో కూడా జరిగేవి ఇట్లానే ఉంటాయి. వాడు పిలిచి ఆటికి పోతుంది, ఈడు పిలిచి ఆటికి పోతుంది, వాళ్ళు పిలిచి ఈడికి పోతుంది. పేపర్లు చింపుతున్నారంట కొద్దిమంది. ఏం పొడిసినావని నీకు సర్టిఫికేట్ కూడా రాలే గవర్నమెంట్ నుంచి. పేపర్లు చింపి సరస్వతి దేవిని అవమానిస్తే ఇప్పుడు కాదు, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసి రాసి అర్ధ మార్కు 1 మార్కు పోయి పోతుంది చూడు. సరస్వతి అప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్ 4 ఇచ్చినట్లే. ఎవడైతే బుక్కుల్ని సరస్వతి దేవిని అవమానించినాడో, ఏదో సాధించినాము 9th అయిపోయింది, 10th అయిపోయింది, 8th అయిపోయింది, 6th అయిపోయిందని ఇడుచుకొని అంత పారేస్తారో వానికి భవిష్యత్తులో డెఫినెట్గా అష్ట కష్టాలు ఎదురవుతాయి. రెస్పెక్ట్ చేయాలి ప్రతిదీ. జీవితం అప్పుడే అయిపోయినా ఇప్పుడు మనం ఉండే పరిస్థితుల్లో ఒక 100 రూపాయలైనా సంపాదిస్తామా? సంపాదించలేని పరిస్థితి. చదువుకొని ఒక జాబ్ తెచ్చుకుంటే లక్షల్లో సంపాదిస్తాం. నేను మీ అందరి యొక్క సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ని టెస్ట్ చేయబోతున్నా. రెడీనా మీరు? ఈ హాలిడేస్లో ఒక టార్గెట్ ఇస్తానా, సేమ్ ఇవే అవార్డ్స్ మళ్ళీ హాలిడేస్ అయిపోయినాక ఇస్తా. FA1, FA2, FA3, SA1, FA4, SA2 పేపర్స్ అన్నీ నీట్ హ్యాండ్ రైటింగ్తో ఎవరైతే రాసుకొని వస్తారో హాలిడేస్లో డైలీ 3-4 క్వశ్చన్స్ నీట్గా ఉండాలి, హ్యాండ్ రైటింగ్ నీట్గా ఉండాలి. వాటిని మానిటర్ చేసి ది బెస్ట్ క్లాస్కి 3 అవార్డ్స్ ఇస్తా. 3 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం. హాలిడేస్లో మీరు నీట్గా వర్క్ చేయాలి. ఎక్కడ అడిగినా ఆన్సర్ చెప్పగలగాల. ఎక్కడ అడిగినా ఆన్సర్ చెప్పగలగాల అంటే ఆ 3 క్వశ్చన్లు నేర్చుకొని రాయాల. డైలీ ఒక 2-3 పెట్టుకో. మనకి 30+ హాలిడేస్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇట్లానే కూర్చోబెట్టి ఇస్తారు. ఎంతమంది మారినాము అని చూపిస్తారో చూపించండి. క్వశ్చన్ పేపర్స్ రివీల్డ్, ఆన్సర్స్ రివీల్డ్. మీ ఓపికకు మీ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్కి ఇది ఒక టెస్ట్. ఎంతమంది ఈ ఛాలెంజ్ని రిసీవ్ చేస్తారు? రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఎంతమంది ఈ పని చేస్తారు? నేను చెప్పింది సగం కొద్దిమందికి అర్థం కూడా కాలేదు. రాముడు చెయ్యి ఎత్తాలా వద్దా, చెయ్యి ఎత్తాలా వద్దా, చెయ్యి ఎత్తాలా వద్దా? అందరు రాస్తారనమాట. ఏం అమర్నాథ్ రెడ్డి మనకి చెయ్యలేదంటవా? రాసి తీసుకురండి. ఏమనిల్ ఎత్తినావా? అదస్సా ఎత్తలేదే, ఇప్పుడు ఎత్తుతాను. నీట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉండాలా. క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అడిగితే చెప్పాలా. నేర్చుకొని తీసుకోండి. అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు మళ్ళీ తీసుకోండి. ఎవరు మళ్ళీ ఈ టెస్ట్లో పాస్ అవుతారో చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ ద టార్గెట్.
ఎస్పెషలీ బాయ్స్. ఇప్పుడు ఎండలు కూడా బాగున్నాయి, ఎక్కడ బయట తిరగద్దండి. ఎండ కంటే అతి డేంజర్ మొబైల్. మనల్ని ఇందాక నేను చెప్పినా కదా ఏమని, లాస్ట్ ఇయర్ ఎట్లుంటివి ఈ ఇయర్ ఎట్టుండాం అని మా అద్దం మీద నిలబడి లాస్ట్ ఇయర్ బాగున్నా ఇయర్ బాగలేను పట్ అని కొట్టుకోరండి చేట్లు, ఆ పక్కకి ఒకటి ఈ పక్కకి ఒకటి. ఇయర్ ఏం బాగలేను. జాహ్నవి అయితే వర్షితాతో నేను చాటింగ్ చేసి నా బిహేవియర్లో మార్పు చేసుకోవాలా అని జాహ్నవి రెండేట్లు ఈ పక్క ఒకటి ఆ పక్క ఒకటి కొట్టుకోండి. నవిత వచ్చి సరిత వాళ్ళ ఇంటికాడికి పోయి నేను లాస్ట్ ఇయర్ బాగా ఉంటే ఈ ఇయర్ ఏమో ఆ అమ్మ ఇంటికాడికి పోయి గబ్బులు వేసిపోతాయి. ఆ అమ్మ చెప్పిన మాటల్ని ఇంటి అవార్డు రాకపోయా, మళ్ళీ రెండేట్లు కొట్టుకోవాలి. అంతే కదా నవిత, కంపేర్ చేసుకోవాలి కదా. అప్పుడు ఎట్లుంటే ఇప్పుడు ఎట్లున్నాం. ఎవరు మన నిజమైన ఫ్రెండు గుర్తించలేని పరిస్థితుల్లో కూడా చాలామంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు నెగిటివ్ జోన్లోకి తీసుకుపోయే వాడినే నమ్ముతున్నాం. ఏం ధర్మ, నెగిటివ్గా తీసుకుపోయే వాడినే నమ్ముతున్నాం. మనం కూర్చున్న చెట్టును మనమే నరుక్కున్నట్లయితే చూడండి, ఆ కొమ్మ మీద కూర్చొని ఇక్కడ నరికితే ఏమవుతుంది, కొమ్మ పడుతుంది, నువ్వు పడతావు. మీ అందరికీ స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటాను దేవుణ్ణి. కొద్దిమంది ఈ మధ్య వీక్ అయిపోయినారు చాలా. నిజం, ఎగ్జామ్ని ఫేస్ చేసేకి ధైర్యం ఉండదు, సిచ్యువేషన్ని హ్యాండిల్ చేసేకి ధైర్యం ఉండదు, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పేకి ధైర్యం ఉండదు. మనల్ని కరెక్ట్ రూట్లోకి తీసుకుపోతున్నారా, రాంగ్ వేలో డైరెక్షన్ ఇస్తున్నారా, పసిగట్టలేనంత వీక్ మైండ్ సెట్లోకి వెళ్ళిపోయినారు మీరు కొద్దిమందే. పృథ్వీకి వచ్చినాడా? మనం ఎట్లాంటి ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నాం, ఎవడు మన ఫ్రెండు, వాడికున్న క్వాలిటీస్ ఏమి, మనకుండే క్వాలిటీస్ ఏమి, మనకేమైనా దెబ్బ పడుతుందా? థింక్ చేయలేనంత వీక్ జోన్లో ఉన్నామా? ఎక్కడైనా ఒక లిమిట్స్ ఉంటుంది, లిమిట్స్ క్రాస్ చేయకూడదు. వేరొకరి నెగటివిటీని మన మీద రుబ్బుతంటారు చూడు, వాళ్ళ హావభావాలని, అది కూడా పసిగట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు కొద్దిమంది. స్కూల్లో మేము స్కూల్ చదివేటప్పుడు హ్యాపీగా మా టీచర్లు ఏం చేసేవాళ్ళు, ఇది కట్ చేయరా,